परम शांति। आज मैं हिमालय में जो अलौकिक रहस्य है उसके बारे में मैं बताऊंगा। मैंने जब आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो देखा है हिमालय के अलौकिक रहस्य, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मन को आनंद देने वाला है। अगर वो दिखाई दे और देखें, और सारा का सारा हिमालय, पूरा का हिमालय भरा पड़ा है अलौकिक रहस्य से। तो लौकिक तो जानते हैं, और अलौकिक जो रहस्य है हिमालय में, तो मैंने कई पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि जो 4 धाम ऊपर जो है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं हैं वो अच्छी आत्माएं अपने अपने अलग अलग ग्रुप के गोले में बनाकर ये तपस्या करती हैं। ऐसा मैंने कई बार वीडियो में बोला है, मैंने वो देखा था। तो पूरा हिमालय जो है, चाहे आप भले आप नेपाल में भी जाओ तो पशुपतिनाथ का मंदिर है, वहां भी उसके ऊपर जहां मंदिर है उनके ऊपर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर सूक्ष्म में, या 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर भी सूक्ष्म में एक गोले में काफी आत्माएं रहती हैं और तपस्या करती हैं। जिन जिन को मानती हैं, जैसे भगवान विष्णु को मानती है तो बद्रीनाथ जाती हैं, वहाँ ऊपर के गोले में बद्रीनाथ के द्वारा पूजा करती हैं। तो बद्रीनाथ को मानने वाली वो विष्णु को मानती है, भगवान विष्णु को, तो वैकुंठ जाने के लिए ये लोग तपस्या करते हैं। तो फिर जब उनकी तपस्या पूरी होती है और सूक्ष्म में उनको पावर आती है, आत्माओं में पावर आती है, तो पूरा गोला धीरे धीरे करके ये भूलोक छोड़कर भूलोक, स्वर्गलोक में नहीं टिकते, बाईपास निकल जाते हैं और ऊपर महलोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी भी नहीं रुकते हैं, सीधे विष्णुपुरी में जाते हैं। बद्रीनाथ को मानने वाले, भगवान विष्णु को मानने वाले सीधे वैकुंठ विष्णुपुरी चले जाते हैं। तो विष्णुपुरी में भी अलग अलग रूप मैंने देखा है। वहाँ राम का रूप भी मैंने देखा है, श्री राम का एक आकारी रूप, राम सीताराम का भी एक आकारी गोला है, सीताराम का एक बहुत बड़ा गोला है वैकुंठ में भी। राधा कृष्ण का भी वहाँ बहुत गोला है, क्योंकि विष्णु लोक बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। मतलब कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा है। तो ये गोला जो उसमें अलग अलग जो पूजा करने वाले लोग चले जाते हैं, तो कोई सीताराम को मानने वाले, कोई राधा कृष्ण को मानने वाले विष्णुपुरी में जाते हैं। वो मानते विष्णु के अवतार है, तो विष्णु के अवतार मानकर जो ऊपर विष्णु लोक में चले जाते हैं, तो वहां भी अलग अलग विष्णु के जितने भी अवतार है, इतने बड़े बड़े अलग अलग गोले हैं विष्णु लोक में। और विष्णु लोक बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये 7 लोक और ब्रह्मापुरी का टोटल करो, इससे भी डबल ये स्पेस है उनकी विष्णु लोक की, और इससे ऊपर डबल से स्पेस विष्णुपुरी से भी डबल स्पेस शिवपुरी की, और इससे परमधाम तो कई गुना है। तो मैंने पुराना देखा था, बहुत पुराना, क्योंकि ये तो अभी तो सब कुछ बदल गया है, मगर वो जो कई साल पुरानी बातें इमर्ज करते हैं, तो समय के हिसाब से कि अलग अलग, जैसे ब्रह्मांड के पहले पराग में क्या था, ब्रह्मांड का पहला पराग शंकर बड़े के इमर्ज करते, तो वहां की बातें इमर्ज हो जाती हैं, और मुझे सूक्ष्म में मेरा निराकारी रूप भी मुझे हेल्प करता है, तो थोड़ा बातें इमर्ज हो जाती हैं। तो ऐसे हिमालय में भी मैंने काफ़ी अच्छी बातें देखी, तो मैंने सोचा कि चलो बेहद के बच्चों को शेयर करूं, क्योंकि बेहद की बात बेहद के बच्चे ही समझ पाएंगे, बाकी तो लोग समझ नहीं पाएंगे। भक्ति मार्ग वाले तो थोड़ा नहीं समझ पाएंगे, मगर बुद्धि करें तो समझ पाए। तो हिमालय में इतनी वैल्यू क्यों है, हिमालय की वैल्यू इतनी क्यों है? हिमालय अलौकिक शक्तियों से भरा पड़ा है, जिनमें कई बार ज्ञानगंज पर भी एक वीडियो बनाया था, और भक्ति मार्ग वाले ज्ञानगंज के अलौकिक रहस्य के बारे में कई साधु संत भी बताते हैं। तो वहां इतने साधु संत सूक्ष्म रूप में काम कर रहे हैं, इतने सूक्ष्म रूप में, तो कई अच्छी आत्माएं जाती हैं तो उनको वो हेल्प करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। जैसे हरिद्वार में शुद्ध भावना से जाते हैं, तो वहाँ बहुत सूक्ष्म में हरिद्वार में भी आत्माएं शाकाहारी मनुष्यों को बहुत हेल्प करती है। फिर आप ऊपर हरिद्वार से ऊपर जाओ, ऋषिकेश जाओ, तो ऋषिकेश में बहुत अच्छी आत्माएं भरी पड़ी लोगों को हेल्प करने के लिए, शुभ भावना। तो वहां का वायुमंडल ही ये अच्छी आत्माएं अच्छा वायुमंडल बनाती हैं।
फिर इससे ऊपर जाओ तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जाओ तो गंगोत्री के मूल में जाओ एकदम ऊपर, तो वहां भी सूक्ष्म में आत्माएं बहुत होती हैं, कई गोलों में रहकर तपस्या करती हैं। और ऊपर जाने के लिए इससे ऊपर जाओ तो आप जहां अमर अमरलोक, अमरनाथ ने, अमरनाथ तो शिव को कहते हैं ना, शिव मतलब शिव ने शक्ति को ज्ञान दिया, मतलब महादेव ने पार्वती को ज्ञान दिया, जहां अमरधाम की यात्रा करने जाते हैं कश्मीर में के पास में। तो वहां भी भले दुनिया नीचे कुछ हो, मगर ऊपर की दुनिया, मतलब जहां 10 किलोमीटर के ऊपर पहाड़ों में, वहां भी बहुत शिव पार्वती को मानने वाले या शंकर पार्वती को मानने वाले, वहां भी बहुत बड़े गोले में वो लोग बैठे हैं। बहुत ही 10 किलोमीटर ऊपर से गोले स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छी अच्छी आत्माएं। जैसे ये महादेव शंकर पार्वती ये मानसरोवर में रहते थे, फिर कैलाश पहाड़ पर। इसलिए कोई कैलाश पहाड़ पर भी नहीं जा सकता, क्योंकि कैलाश पहाड़ पर जाएंगे तो वहां की चुंबकीय शक्ति, क्योंकि वहां ग्रेविटी फोर्स, महादेव जहां रहते हैं आज भी रहते हैं आकारी रूप में, शंकर पार्वती आज भी महादेव रहते हैं कैलाश पहाड़ पर। तो कैलाश पहाड़ पर मनुष्य नहीं जा सकता, सूक्ष्म की आत्मा ही जा सकती है, जो महादेव शंकर पार्वती को मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पूरे जन्म उनमें बिताए, तो शरीर छोड़ने के बाद वो महादेव के पास जाती हैं। क्योंकि गीता में कहा है ना कि अंत में तुम जिनको याद करोगे उसी को पाओगे। तो जो पूरी जिंदगी शंकर पार्वती को पूजा की है, याद किया है पूरी जिंदगी, तो अंत में सूक्ष्म में शंकर पार्वती के पास बहुत पावरफुल आत्मा हो तो जा सकती है। मायावी आत्मा जो माया में फंसी है, नष्ट मोहन नहीं है, तो नहीं जा सकते। तो कैलाश पहाड़ आज भी रहस्य है। ऐसे हिमालय में इतने रहस्य है और इतने अनमोल ज्ञान के मोती भी वहां देने वाले ज्ञान गंज के खजाने हैं। मगर इतने सारे ढेर गोले मैंने देखे, बहुत पूरा हिमालय गोले से भरा पड़ा है। किसी में 1000 आत्माएं तपस्या करते, किसी में 500 है, किसी में 2000, किसी में 5000, किसी में 10,000, किसी में 50,000, कहीं तक लाख तक भी गोले हैं बड़े बड़े। जो थोड़े ऊपर है, 15-20 किलोमीटर ऊपर है, कोई 25 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर ऊपर, क्योंकि वहां से उनको शांति, वहां धरती के वाइब्रेशन वहां नहीं पहुंचते। 10 किलोमीटर ऊपर धरती के वाइब्रेशन नहीं पहुंचते, धरती के लोगों के नेगेटिव वाइब्रेशन वहां तक नहीं पहुंचते जितने। इसलिए पहाड़ों पर ही हमेशा मंदिर बनाते हैं, क्योंकि मंदिर पे थोड़ा ऊपर जाओ ऊपर तो नेगेटिव, धरती लोग के नेगेटिव वाइब्रेशन इनको तंग नहीं करेंगे। तो योग करने में या तपस्या करने में, जो भक्ति मार्ग वाले तपस्या करते हैं, बहुत अच्छी तपस्या करते हैं, तो तपस्या करके फिर ऊपर जाने का लक्ष्य होता है। तो जो शंकर पार्वती को मानते हैं तो धीरे धीरे करके शिवपुरी पहुंच जाते हैं, शिव शक्ति जहाँ रहते हैं शिवपुरी पहुंच जाते हैं, फिर इससे परमधाम भी पहुंच जाते हैं बाद में। कोई अलग अलग धर्म की, वहाँ कुछ जैन धर्म की आत्मा के गोले भी मैंने देखे, मगर वो निचले लेवल पे, 5-6 किलोमीटर निचले लेवल पे देखे, हाई लेवल पे नहीं देखे। बौद्ध धर्म की आत्माएं भी वो नीचे 2-3 किलोमीटर, हिमालय में 2-3 किलोमीटर जहाँ पहाड़ ऊंचे हैं, 2-3 किलोमीटर की रेंज वाले पहाड़ है ऊंचे, वहाँ बौद्ध धर्म की आत्माओं के भी बहुत मठ है इनके, बौद्ध धर्म के वो बहुत हैं। मगर वो अभी तो तिब्बत में जो बौद्ध धर्म का जो पूरा तिब्बत इलाका था, वहाँ तो नास्तिक धर्म की आत्मा चाइना ने कब्जा कर लिया है, इसलिए वहाँ जो मठ थे वो भागकर हमारे हिमालय के, हमारे पोर्शन में, हिंदुस्तान के पोर्शन में आकर वो तपस्या कर रहे हैं। वहाँ तो अभी तिब्बत में तो नास्तिक धर्म वालों का, भूत प्रेतों का, नास्तिक धर्म की जो भूत प्रेत है वहाँ का अड्डा लगा दिया है चाइना ने। चाइना में नास्तिक धर्म है, इसलिए नास्तिक धर्म की बेहिसाब आत्माएं वहाँ भरी पड़ी है। वो नास्तिक धर्म की आत्माएं तिब्बत में से सभी सूक्ष्म में भी, जैसे स्थूल में भगा दिया, तिब्बत को कंट्रोल कर लिया चाइना ने, ऐसी तरह सूक्ष्म में भी उनको कंट्रोल कर लिया है। जब पहले सूक्ष्म में कंट्रोल होता है तो स्थूल में कंट्रोल होता है। तो पहले नास्तिक धर्म की आत्माओं ने तिब्बत को, आज से कई साल पहले, कम से कम काफी साल पहले, उन्होंने सूक्ष्म में पहले बौद्ध धर्म की आत्माओं में भगाया सूक्ष्म में, फिर स्थूल में इन्होंने कंट्रोल कर लिया और भगा दिया। तो वो आत्माएं भी वहाँ काफी हैं, इनके भी, मगर
हमारे हिंदुस्तान साइड में वो लोग आ गए हैं सूक्ष्म जगत वाले, और वहाँ नीचे के लेवल पे 2-3 किलोमीटर की रेंज के लेवल में रहते हैं, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा का उसके पास ज्ञान नहीं है। तो उसमें बौद्ध धर्म में भी अच्छी आत्माएं होती हैं, जैन धर्म में भी अच्छी आत्माएं होती हैं, इनको ज़्यादा ज्ञान चाहिए। तो हमारे ये हिंदू धर्म के गोले में आती हैं, इनको वो लोग स्वागत करते हैं, इनको भी ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। वो अगर वो ज्ञान समझना चाहे तो किसी को भी वहाँ ऊपर भेदभाव नहीं होता कि ये बौद्ध धर्म की है, आत्मा मानते हैं, आत्मा बस त्यागी तपस्वी आत्मा है, तो किसी को भी वो ज्ञान देते हैं, चाहे कोई भी धर्म की हो। मैंने यहाँ तक भी देखा कि क्रिश्चियन धर्म की काफी आत्माएं सूक्ष्म जगत में। బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు బాపూజీ హిమాలయాల్లో జరిగేటువంటి అలౌకిక విషయాలు, దాగబడి ఉన్నటువంటి రహస్యాలు గురించినటువంటి వీడియో హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. పరం శాంతి. హిమాలయాల్లో ఏదైతే అలౌకిక రహస్యం అనేది ఉన్నదో, నేను దీని గురించి ఒకసారి చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఎప్పుడైతే నేను ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా కూర్చొని చూస్తూ ఉంటానో, చాలా అద్భుతమైనటువంటి అలౌకిక రహస్యాలు హిమాలయాల్లో కనపడుతూ ఉంటాయి. చాలా చాలా అందమైనటువంటివి హిమాలయ పర్వతాలు. మనసుకు చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటివి స్థానము అది. చాలా మనసు పెట్టి చూసినట్లయితే హిమాలయాలు మొత్తం కూడా శ్రేష్టమైనటువంటి పవర్ఫుల్ ఆత్మలతోటి నిండిపోయి ఉన్నది. అన్ని చోట్ల కూడా అలౌకిక రహస్యాలే ఉన్నాయి. ఎవరైతే లౌకికమైతే మరి అందరికీ తెలుసు, కానీ అలౌకిక రహస్యము అది ఏంటి, అలౌకికం అంటే ఏంటి, మరి హిమాలయాల్లో ఉండే అలౌకిక, పారలౌకిక, ఆధ్యాత్మిక స్థానము అక్కడ ఎలా ఉంటుంది అనేది దీని ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటున్నారు బాపూజీ. ఏదైతే నేను ఫస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పడం జరిగింది, 4 ధామాల యాత్ర ఎవరైతే చెయ్యాలి అనుకుంటూ ఉంటారో, బద్రీనాథ్, కేదారీనాథ్, గంగోత్రి, యమునోత్రి తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇది స్థూల ప్రపంచంలో ఉన్నట్లే సూక్ష్మ ప్రపంచంలో కూడా ఉన్నటువంటి ఆత్మలు, మంచి మంచి వారు తమ తమ వేరువేరు స్థానాలకి వేరువేరు గ్రూపులుగాను గోళంలాగా తయారు చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ యొక్క గంగోత్రి, యమునా నది, యమునోత్రి, కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్ దగ్గర సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు గ్రూప్స్ లాగా ఒక పరం లైట్ యొక్క గోళాన్ని తయారు చేసుకొని అక్కడ కూర్చొని తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఇలాంటి వాళ్ళని నేను చాలామందిని చూశాను సూక్ష్మ జగత్తులో అంటున్నారు బాపూజీ. నేను ఒక వీడియోలో కూడా ఈ విషయాలు చెప్పాను. ఏదైతే హిమాలయాల్లో నేను చూసినటువంటి విషయాలు చాలా రహస్యాత్మకంగా ఉంటూ ఉంటాయి. భలే మీరు కూడా ఎప్పుడైనా నేపాల్లోకి వెళ్ళినట్లయితే పశుపతినాథ్ మందిరం అక్కడ ఉన్నది. అక్కడ కూడా పైన ఏదైతే మందిరం ఉన్నదో దానికి పైన 1 కిలోమీటరు 2 కిలోమీటర్ల పైన సూక్ష్మ జగత్తులో 3 కిలోమీటర్లు 5 కిలోమీటర్ల పైన ఒక గోళాకారంగా మరి తయారయ్యి ఉన్నది. దాని లోపల చాలామంది ఆత్మలు కూర్చొని తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎవరెవరైతే మరి బద్రీనాథ్ని, పశుపతినాథ్ని, కేదారీనాథ్ను మరి విశ్వసిస్తూ ఉంటారో, వాళ్ళ ఫాలోవర్స్గా, వాళ్ళ భక్తులుగా ఉంటూ ఉంటారో, వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి శరీరం వదిలేసిన తర్వాత అకారి రూపంలో 3 తత్వాలతోటి అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. భగవాన్ విష్ణువుని ఒప్పుకునేవాళ్ళు, అంటే విష్ణు భగవాన్ని అంగీకరిస్తూ జపం చేస్తూ మరి ఆరాధించేటువంటి వాళ్ళు బద్రీనాథ్ వెళ్తూ ఉంటారు. అక్కడ కూడా పైన గోళంలో ఉంటూ ఉంటారు. బద్రీనాథ్ ద్వారా ఏదైతే మరి పొందుతూ ఉంటారో, ఒప్పుకుంటూ ఉంటారో వారికి పూజ చేయటం జరుగుతుంది. విష్ణు భగవాన్ వైకుంఠంలోకి తీసుకొని వెళ్తాడు అనుకుంటారు, కానీ దానికంటే ముందు వీళ్ళు తపస్సు చేయాలి. ఆ యొక్క వైకుంఠ ప్రాప్తిని పొందటం కోసం
మరి చాలామంది ఆత్మలు వైకుంఠానికి వెళ్ళటానికి వాళ్ళ కోరిక తీర్చుకోవటానికి పూర్తిగా తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మ జగత్తులో ఆత్మలు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉన్నారు. పూర్తిగా గోళాన్ని తయారు చేసుకుని నెమ్మదిగా అక్కడ భూలోకంలో మరి దాటి వదిలేసి భువర్లోకంలో స్వర్గలోకానికి కూడా వెళుతూ ఉంటారు. స్వర్గలోకానికి అక్కడే ఉండాలి అనుకోరు కొంతమంది. ఎందుకంటే బైపాస్ అక్కడి నుండి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అక్కడి నుండి బయటపడుతూ ఉంటారు. ఇంకా స్వర్గలోకం దాటి మహర్లోకం, జనలోకం, తపలోకం వెళ్ళి అక్కడి నుంచి బ్రహ్మపురికి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. సీదా విష్ణుపురికి వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత బద్రీనాథుని అంగీకరించేటువంటి ఆత్మలు భగవాన్ విష్ణువుని పూజించి ఆరాధించేటువంటి వాళ్ళు సీదా వైకుంఠపురంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. వైకుంఠపురి అనగా మరి విష్ణుపురి అన్నమాట. అక్కడికి వెళ్ళటం, అక్కడ వేరువేరుగా గ్రూపులుగా ఉండటం నేను చూశాను అంటున్నారు బాపూజీ. అక్కడ రాముడి యొక్క రూపం కూడా నేను చూశాను. ఇక్కడ వైకుంఠంలో ఒక రాముడు యొక్క రూపము ఆకారీ రూపంలో ఆయన గ్రూప్తో సహా లైట్ ఆకారంలో లైట్ గోళంలో మరి సీతారాముడు ఉన్నారు. సీతారాముడు కూడా చాలా గొప్ప గోళమే ఉంది. ఎందుకంటే రాముణ్ణి ఫాలో చేసేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వైకుంఠంలో. అదేవిధంగా రాధాకృష్ణులు ఉన్నారు. రాధాకృష్ణుల యొక్క ఒక గోళాన్ని నేను ఆ యొక్క వైకుంఠ ధామంలో ఒక చోట చూశాను. వైకుంఠ ధామంలో విష్ణు ఉంటారు. విష్ణువు యొక్క అంశే కదా రాముడు, కృష్ణుడు. ఇలాగా మరి వాళ్ళను ఆరాధించేటువంటి వాళ్ళు తప్పకుండా అక్కడ వాళ్ళందరూ ఫాలోవర్స్ కృష్ణుడు ఆకారీ రూపంతో పాటు అక్కడ ఉంటారు. విష్ణు లోకము చాలా పెద్దది. ఎంత పెద్దది అంటే అసలు మీరు కొలవలేరు, చెప్పను లేరు, అంకె లేనే లేదు. మీరు ఏదైతే ఆలోచిస్తూ ఉంటారో దానికి అందనిది అది. అంత పెద్దది. అక్కడ కూడా గోళాకారంలో వేరువేరుగా విష్ణు యొక్క అంశ అవతారాలను పూజించేటువంటి ఆత్మలందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్తారు. ఎందుకంటే కృష్ణుడిని ఆరాధించేవాళ్ళు రాముడి గోళంలోకి వెళ్ళరు, రాముడిని ఆరాధించేవాళ్ళు మరి ఇంకొక గోళంలోకి వెళ్ళరు. వారు ఎవరినైతే నమ్ముతారో, ఎవరినైతే విశ్వసించి వారిని ఫాలో చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ గ్రూపులోకి, వాళ్ళ గోళంలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కొంతమంది సీతారాములను అంగీకరించేవాళ్ళు, కొంతమంది రాధాకృష్ణులను అంగీకరించేవాళ్ళు, పూజించేవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు విష్ణుపురికి వెళ్తూనే ఉంటారు తప్పకుండా. అంటే వీళ్ళందరూ విష్ణు అవతారం కాబట్టి మరి విష్ణు లోకానికి వెళ్ళాలి అంటే అక్కడ విష్ణు యొక్క అంశ అవతారాన్ని ఆరాధన ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నారో అలాగా ఆ గ్రూపులో అక్కడికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవటం జరుగుద్ది. ఇది చాలా పెద్ద గోళము అంటున్నారు బాపూజీ. విష్ణు లోకంలో మరి ఏదైతే చాలా పెద్దగా ఉందో చాలా పెద్దగా ఉంది. సప్త లోకాలు బ్రహ్మపురి మరి టోటల్గా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే డబల్ స్పేస్ ఎట్లా ఉందో అంత స్పేస్ కలిగింది. బ్రహ్మపురి కంటే డబుల్ స్పేస్లో ఉంటుంది విష్ణుపురి. విష్ణుపురి కంటే కూడా ఇంకా డబుల్ స్పేస్లో ఉంటుంది శివపురి. డబల్ ఉంటుంది అన్నమాట. అలాగే పరంధామం అయితే ఇంకా అనేక రెట్లు ఉంటుంది. కేవలం ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామమే. దీని గురించి నేను పాత వీడియోలో చాలా విషయాలు చెప్పడం జరిగింది అంటున్నారు బాపూజీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడైతే కొంచెం మార్పులు అనేవి జరిగినాయి. సమయం అనుసారంగా, వాతావరణం అనుసారంగా మారిపోతూ ఉంటాయి. చాలా సంవత్సరాల పూర్వం యొక్క విషయాలు ఎమర్జ్ చేసుకుంటే అప్పటికి ఇప్పటికీ చాలా తేడా అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సమయానికంటే ముందు లెక్కానుసారంగా వేరు బ్రహ్మాండాలకు ముందు మరి ఇది పరార్థంలో ఏముందో అది అర్థమవుతూ ఉంటుంది. బ్రహ్మాండం యొక్క ఫస్ట్ పరార్థం మొదలుకొని సంకల్పం అనేది చేసినట్లయితే అక్కడ విషయాలు మీకు ఎమర్జ్ అవుతూ ఉంటాయి. మరి నాకు సూక్ష్మ వతనంలో నిరాకారి రూపంలో నాకు హెల్ప్ చేస్తూ కూడా ఉంటారు. మరి చాలా విషయాలు ఎమర్జ్ అవుతూ ఉంటాయి. అందుకే నాకు హిమాలయాల్లో నేను చాలా మంచి విషయాలను చూశాను, ఆలోచించాను. ఇవి బేహద్దు పిల్లలకి షేర్ చేయాలి అని నేను ఈ వీడియోలు మీకు పెడుతూ ఉన్నా. ఎందుకంటే ఇవన్నీ బేహద్దు విషయాలు. బేహద్దు పిల్లలు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలరు. మామూలు వాళ్ళకి ఇవి అర్థం కావు. భక్తి మార్గంలో అయితే కొద్దిగానే అర్థమవుతూ ఉంటాయి, అనుభూతి చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. హిమాలయాల్లో
యొక్క వాల్యూ ఎందుకు ఇంత గొప్పగా ఉన్నది అని నేను ఆలోచిస్తూ ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళి ఆత్మస్వరూపంలో అక్కడ అన్నీ చూశాను. హిమాలయాలు అనేది ఒక అలౌకిక శక్తులతోటి నిండిపోయినటువంటి స్థానం జ్ఞానగంజి. దీని గురించి కూడా నేను 2-3 వీడియోలు పెట్టడం జరిగింది. భక్తి మార్గం వాళ్ళైతే ఈ జ్ఞానగంజి గురించి అక్కడ ఉండే అలౌకిక రహస్యాల గురించి చాలామంది సాధు మహాత్ములు చెప్పడం కూడా జరిగింది. యూట్యూబ్లో కూడా పెడుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ సాధు మహాత్ములు సూక్ష్మ రూపంలో చాలా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఇలా సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్నటువంటి మంచి మంచి ఆత్మలు హెల్ప్ చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి హరిద్వారం అది కూడా శుద్ధమైన భావన కలిగినటువంటి ఆత్మలు అక్కడికి వెళ్తారు. అక్కడ చాలా సూక్ష్మంలో హరిద్వారంలో ఆత్మలు కూడా ఉన్నారు. సాకారి ప్రపంచంలో శరీరం వదిలేసినటువంటి ఆత్మలు చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. మరి దీనికి పైన హరిద్వారం ఏదైతే ఉన్నదో దానికి పైన కూడా ఋషికేశు ఉన్నది. అక్కడ కూడా వెళ్తూ ఉంటారు. ఋషికేశులో చాలా మంచి ఆత్మలు నిండి ఉన్నారు. ప్రజలకు కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. మంచి శుభభావన పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. మరి వాయుమండలం కూడా చక్కగా వాతావరణం కలిగి ఉంటుంది. మంచి వాయుమండలం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు బాపూజీ. దీనికంటే ఇంకా పైకి వెళ్తే బద్రీనాథ్, కేదారీనాథ్, గంగోత్రి ఇంకా వెళ్ళండి. అలాగా మూలస్థానం అనేది గంగోత్రి యొక్క మూల స్థానంలోకి వెళ్తే ఎక్దం పూర్తిగా సతో ప్రధానమైనటువంటి ఆత్మలు, సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు ఒక గోళంలో ఉంటూ తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా పైకి వెళ్ళినట్లయితే అమర్లోకం, అమర్నాథ్ అంటే శివుడిని అమర్నాథుడు అని చెప్తూ ఉంటారు. శివుడు శక్తికి జ్ఞానం ఇచ్చారు, అమర కథను చెప్పారని చెప్తారు. అంటే మహాదేవుడు పార్వతీదేవికి ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానము అని అర్థము. ఇక్కడ అమరధామము యాత్ర అనేది ఎవరైతే చేయగలరో అది కాశ్మీర్లోకి వెళ్ళాలి. కాశ్మీర్లో అది ఉన్నది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదైతే బాపూజీ చెప్పేటువంటి దివ్య జ్ఞానం ఉన్నదో అది సూక్ష్మ జగత్తుకు సంబంధించినటువంటిది. కాబట్టి మరి తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. దానికి పైన వెళ్తే మరి అయితే అమరనాథుడి యొక్క మరి అమర్నాథ్ గుహ అనేది ఉన్నది. అక్కడ పార్వతీదేవికి శివుడు అమర కథను వినిపించాడు అని చెప్తారు. అందుకనే అమర్ధామ యాత్ర కూడా చెయ్యాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. కాశ్మీర్లోకి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడి నుండి కింద ప్రపంచం వేరుగుంటుంది, పైన ప్రపంచం వేరుగుంటుంది. పైన ప్రపంచము అనగా 10 కిలోమీటర్ల పైన పర్వతాల మీద ఉండేటువంటిది. చాలా అక్కడ శివ పార్వతులు ఉన్నారు. శంకర్ పార్వతి అని అంటూ ఉంటారు. అక్కడ కూడా చాలా పెద్ద గోళం అనేది ఉన్నది. మరి ప్రజలు కూడా అక్కడ కూర్చుని ఉంటారు. చాలామంది 10 కిలోమీటర్ల పైన గోళాకారంలో మరి పరం లైట్ గోళంలో పెట్టుకొని మరి అక్కడ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటారు యాత్ర చేయటానికి. మంచి ఆత్మలు శంకర పార్వతిని మరి మానస సరోవరంలో ఉండి తపస్సు చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కైలాష్ పర్వతం మీద. అందుకని చాలా కైలాస పర్వతం అనేది చాలా ఇంకా గొప్పది. అక్కడికైతే ఇంకా ఎవరు వెళ్ళలేరు కొద్దిగా. ఎందుకంటే కైలాస పర్వతం వెళ్ళాలి అంటే అక్కడ అయస్కాంతం యొక్క శక్తి ఉంటుంది, గ్రావిటీ ఫోర్స్ మహాదేవుని యొక్క శక్తి అక్కడ ఉంటుంది. అందుకని అకరి రూపంలో శంకర్ పార్వతి ఈరోజు కూడా ఉన్నారు అని నేను చూడటం, ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి దివ్య రూపంలో నేను చూడటం జరిగింది అంటున్నారు బాపూజీ. కైలాస పర్వతము అంటే చాలా మహిమా యోగ్యమైనది. సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలే వెళ్ళగలరు, కానీ మానవులు మాత్రం వెళ్ళలేరు. శంకర పార్వతిని అంగీకరించేవాళ్ళు, మనసారా పూజించేవాళ్ళు, మనసారా వారి భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో పూర్తిగా వారు అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. శరీరం వదిలేసిన తర్వాత మహాదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. గీతలో కూడా చెప్పారు కదా, అంతిమంలో ఎవరైతే నన్ను జ్ఞాపం చేస్తారో వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు అని. ఎవరిని జ్ఞాపం చేస్తారో వాళ్ళనే పొందుతారు అని కూడా ఉన్నది. మరి శంకర పార్వతిని పూజించేవాళ్ళు, ఆయన్ని జ్ఞాపకం చేసేవాళ్ళు, జీవితం మొత్తం ఆయనకే అంకితం అంటూ సేవ చేసేటువంటి వాళ్ళు అంతిమ సమయంలో శంకర పార్వతి దగ్గరికే వెళుతూ ఉంటారు. వీళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు అయితేనే మరి వెళ్ళగలుగుతూ ఉన్నారు. మాయావి మానవులు మాయలో ఇరుక్కుపోయి నష్టమోహులుగా కారు. ఇక వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళలేరు.
ఇకపోతే కైలాస పర్వతం యొక్క రహస్యము హిమాలయాల్లో అన్నిటికంటే గొప్పది. దీని యొక్క విలువ అమూల్యమైన జ్ఞానము, రత్నాలు లాంటి జ్ఞానము అక్కడే ఇవ్వబడింది. జ్ఞాన గంజి యొక్క ఖజానా మరి ఏదైతే చెప్తూ ఉంటారో నేను అది మీకు వివరిస్తూ ఉన్నాను. అక్కడ ఆత్మలు గోళాకారంలో ఉండటం కూడా చూశాను. హిమాలయాల్లో చాలామంది గోళాకారంలో కూర్చొని తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరి దగ్గర 1000 మంది ఆత్మలు ఉన్నారు, ఇంకో గోళంలో 500 మంది, ఒక గోళంలో 5000 మంది, ఇంకొక గోళంలో 10,000 మంది, 50,000 మంది వరకు కూడా ఆత్మలు గోళాకారంలో పెద్ద పెద్దగా మరి గ్రూపులుగా తయారు చేసుకొని ఉండటం అనేది జరిగింది. అందుకనే ఇక్కడ మనం తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి చాలా మంచి వైబ్రేషన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. భూలోకంలో యొక్క నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అక్కడ వరకు చేరవు. 10 కిలోమీటర్లు దాటి వెళ్ళారు, ఇంకా వైబ్రేషన్స్ సమాప్తమవుతాయి. పర్వతాలపైన సదా మందిరాలు అందుకే కట్టడం. ఆ మందిరాల లోపలికి వెళ్తే చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి. భూలోకంలో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అక్కడ వరకు చేరుకోవు. యోగం చేస్తూ తపస్సు చేస్తూ ఎవరైతే భక్తి మార్గంలో ఉంటూ ఉంటారో మరి వాళ్ళు చాలా మంచి ఆత్మలు, తపస్సు చేసేవాళ్ళు అక్కడ వరకు వెళ్తూ ఉంటారు. తపస్సు చేస్తూ మరి పైకి వెళ్ళేటువంటి లక్ష్యం కలిగిన వాళ్ళే శంకర పార్వతిని అంగీకరించే వాళ్ళు శివపురికి కూడా వెళ్తూ ఉంటారు. శివభక్తులుగా శివశక్తిని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక పరంధామంలో కూడా తర్వాత చేరుకోగలుగుతూ ఉంటారు. వేరు ధర్మాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. కొందరైతే జైన్ ధర్మ ఆత్మలు కూడా గోళాకారంలో అక్కడ కూర్చొని నేను తపస్సు చేయటం చూశాను అంటున్నారు. కిందైతే 5-6 కిలోమీటర్ల క్రింద లెవెల్లో చూస్తే కంటే కూడా అక్కడ ఎక్కువ మంది ఉంటూ ఉంటారు. హై లెవెల్లో ఆత్మలైతే మరి చేరుకోగలుగుతారు. ఇక్కడికైతే మామూలు ఆత్మలే మాత్రమే ఒక 3-4 కిలోమీటర్ల పైన మాత్రమే ఉంటారు. అదేవిధంగా బౌద్ధ ధర్మ ఆత్మలు కూడా వీరి క్రింద 2-3 కిలోమీటర్ల వరకు హిమాలయాల్లో తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. 2-3 కిలోమీటర్లు ఎక్కడైతే పర్వతం ఉన్నదో అక్కడ ఉంటూ ఉంటారు. 2-3 కిలోమీటర్లు రేంజ్లో మరి ఆత్మలు గోళాకారంగా ఉన్నారు. బౌద్ధ ధర్మ ఆత్మలు కూడా వాళ్ళ మఠము సంప్రదాయము చాలామంది శరీరం వదిలేసిన వాళ్ళు కూడా ఉంటూ ఉంటారు. బౌద్ధ ధర్మంలో అయితే చాలా మరి స్థలము అనేది ఎక్కువగా ఉంది. ఇదంతా కూడా నాస్తిక ధర్మం అనే చెప్పవచ్చు. నాస్తికులు అంటే నా ఆత్మ గురించి తెలియదు, పరమాత్మ గురించి అసలే ఒప్పుకోరు. వీళ్ళందరూ కూడా కొంత స్థానాన్ని కబ్జా చేసినట్టే. అక్కడ ఒక మఠం వేసుకొని కూర్చున్నారు. మరి మఠం అంటే ఒక గ్రూపు లాగా ఒక సంప్రదాయాన్ని, ఒక సంస్థని తయారు చేసుకున్నారు. మరి ఏదైతే వాళ్ళు కూడా పారిపోయి హిమాలయాల్లో వెళ్ళారు. మన యొక్క పోర్షన్ని హిందుస్థాన్ వాళ్ళు హిందుస్థాన్లోని పోర్షన్ని టిబెట్ వాళ్ళు, చైనా వాళ్ళు కొంతమంది ఆక్రమించడం అనేది జరిగింది. నాస్తిక ధర్మం వాళ్ళు కనుక భూత ప్రేతాల యొక్క అడ్డ హెల్పింగ్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది. చైనాలో అంతా నాస్తిక ధర్మమే. నాస్తిక ధర్మం మరి లెక్కలేనంత మంది ఆత్మలు అక్కడ నిండిపోయి ఉన్నారు. నాస్తిక ధర్మం లెక్కతోటి సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా స్థూలంలో కూడా ఉన్నారు. స్థూలంలో నుంచి పారిపోయి అక్కడ సూక్ష్మ జగత్తులో కూర్చుని ఉన్నారు. మరి ఈ విధంగా ట్రిబ్యునల్ కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళు అటువంటి ఆత్మల్ని కొంతమందిని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా సూక్ష్మంలో కూడా ఆత్మల్ని కంట్రోల్ చేయటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ సూక్ష్మంగా కంట్రోల్ చేస్తారు, తర్వాత స్థూలంగా కంట్రోల్ చేయటం జరుగుతుంది. నాస్తిక ధర్మ ఆత్మలు రేంజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. చాలా సంవత్సరాల క్రితం కూడా ఇలాగ జరిగింది. తక్కువ మరి సంవత్సరం పూర్వం ఈ సూక్ష్మ జగత్తులో ఫస్ట్ బౌద్ధ ధర్మ ఆత్మలు అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నారు. తర్వాత స్థూలంలోకి వచ్చి స్థూలంలోని ఆత్మల్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆత్మల విషయం మనం ఆలోచించినట్లయితే హిందుస్థాన్ ఒక సైడ్ లోపల కూడా వాళ్ళు వచ్చేసారు. సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా అట్లాగే ఆక్రమించారు. ఇంకా క్రింద లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు 2-3 కిలోమీటర్ల లైన్లోనే కేవలం వాళ్ళు ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. మరి
ఆత్మ పరమాత్మ గురించి ఒప్పుకున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం అనేది ఇవ్వరు. బౌద్ధ ధర్మంలో కూడా మంచి మంచి ఆత్మలు ఉన్నారు, జైన్ ధర్మంలో కూడా మంచి ఆత్మలు ఉన్నారు. వీళ్ళు ఎక్కువగా జ్ఞానం కావాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు మన యొక్క హిందూ ధర్మం యొక్క గోళంలోకి వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని హిందూ ధర్మ గోళంలో ఉన్న వాళ్ళు స్వాగతం పలుకుతూ ఉంటారు. వారికి కూడా జ్ఞానం ఇస్తూ ఉంటారు, అర్థం చెప్తూ ఉంటారు, జ్ఞానం వివరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏదో విధంగా పైకి వెళ్ళటానికి అనేది జ్ఞానం కావాలి కదా. మతభేదాల్లో కూర్చుంటే వాళ్ళు పైకి వెళ్ళలేరు. బౌద్ధ ధర్మం మతభేదాల్లోకి రాదు. ఆత్మనైతే ఒప్పుకుంటారు, ఆత్మ వరకే వచ్చారు, త్యాగము తపస్సు చేసేటువంటి ఆత్మలుగా ఉన్నారు. కాబట్టి వారికి చూసి పైన సూక్ష్మ జగత్తులోనటువంటి ఆత్మలు జ్ఞానం ఇస్తారు. ఏ ధర్మం వాళ్ళకైనా సరే సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మం వాళ్ళు జ్ఞానం చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. దీని గురించిన ఇంకా కొంచెం పాయింట్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం బాపు ద్వారా విందాము, తెలుగులో కూడా విందాము. నమస్తే.